मई दिवस ते शिकागो दे जिहड़े शहीद हो गए सी साथी दुनिया भर का मजदूरां ते किरती वर्ग का दिन आ। उत्ते मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ देश विदेश के वसते मजदूर किसान तां जिहड़ा अज तो 136 साल पहला अमेरिका की धरती ते शहर शिकागो दे विच साडे किरत करन वाले लोग चाहे वह खेतों च काम करते सी चाहे वह फैक्ट्रियां च काम करते सी। मैं धन्नवादी हाँ उन्हां साथियों का जिन्हों ने अपने बड़े कीमती विचार रखे आ। उन्होंने सुन के मैं निहा लिया। सत्कारयोग मेरे साथियों, अज आपां मई दिवस ते शिकागो दे जिहड़े शहीद हो गए सी साथी 1 मई 1886 नूं अमेरिका के शहर शिकागो विच, क्योंकि उत्थे मजदूरां दी जिहड़ी दिहाड़ी सी उस दा टाइम जिहड़ा वो वधा दिता गया सी, 8 घंटे तो 10 घंटे कर दिती गई। तां उहदे विरोध विच उत्थे एजीटेशन होया। तां बुरजुआ जमात ने उत्थे उन्हां ते बहुत अत्याचार किया। तां उत्थे बहुत सारे मजदूर साथी शहीद हो गए। सो उन्हां शहीदां नूं आपां श्रद्धांजलि भेंट करन दे लई सरदार मोहन सिंह बिलगा हाल विच आपां अज इकट्ठे होए हां। सो सब तो पहला मैं उन्हां शहीदां नूं शरधा दे फुल भेंट करदा। तो उस तो बाद आपां स्टेज की अगली कार्रवाई शुरू करिए। तो मैं बुलारिਆਂ नूं बेनती करांगा कि अपने शब्द जिहड़े आ वो अपने समय के मुताबिक ही पेश करन, क्योंकि आपां सीमित जिहा समा रख के होर भी रजेमे हैं बुलारिਆਂ दे। तो सब तो पहला मैं बेनती करांगा श्री दास राम जलील पोस्ट मास्टर रिटायर पोस्ट मास्टर वो थोड़े नाल अपने विचार साझे करनगे। श्री दास राम जलील उन्हां तो बाद श्री सुखदीप पाल सिंह जी और तैयार रहन। सो मैं बेनती करांगा श्री दास राम जी लील। बहुत ही प्यारे ते सत्कारयोग मेरे साथियों, अजीज बच्चों, अज का दिन जिस तरह तुसी जानते ही हो सारे आप इकट्ठे होए हाँ किस करके मे डे मई दिवस साढ़े मुलाजम वर्ग में इसनों पे डे कह देंगे ने। मे डे पे डे मजदूर वर्ग में इसनों लेबर डे कहा जाता। मेरे कहने का मतलब नाम तो नहीं है, असी देखना है इसकी डूंघाई विच की पिछे बैकग्राउंड इस दिन की मनाउण की की जरूरत पई। ये एक तरह का दिन तद मनाउणा शुरू होया जदों लेबर प्रति हाकम सरकारां ने उन्हां दा पूरा हक ना देण तो ना कर दित्ती। संघर्ष होया जिस तरह सैकटरी साहब दस के गए शिकागो विच मेरे साथी बहुत एग्जैक्ट उन्हां दी गिनती नहीं है जिन्ने उत्थे मारे गए। इस तरह हाई लैवल ते संघर्ष होया और बहुत सारे ने जाना कुर्बान कीतियां। इस तो बाद शायद 1882 विच USA वाले ने ये दिन मनाउण दी सोची। इंडिया में तो 1923
ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, USA ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਔਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਹਾਂ ਖੱਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਜਾਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਊ ਦਾਸ ਰਾਮ ਹੁਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਬਾਈ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਆ ਸਮਾਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਰੇ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਿਖਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਰੋਹ ਪੂਰਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੋਕ ਅੱਖ ਚੱਕਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਰ ਲਾਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਸ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕਦਮ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਚਲਦੀ ਚਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾੜੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1917 ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਸੋਵੀਅਤ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ। ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 1917 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤਖਤਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਲਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟ ਗਏ ਆ USA ਦੀ, ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਰੱਤ ਚੂਸਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਰੱਤ ਚੂਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਖੜੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਆ ਵੀ 1992 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਦਾ, ਉਹਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਲੇ ਸਿਰੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ ਤੇ ਰਾਤ ਮੁੜ ਕੇ 10-10 9-9 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ, 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਾ ਲਓ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਕੂਲ ਲਾ ਲਓ, ਕਾਲਜ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਕਸ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਝਾਕ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਈਏ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ 300-400 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 40 ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਆ, 100 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ 100 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। 60-70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। 300-350 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੇਲ ਲਓ, ਚਾਹੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੇਲ ਲਓ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਸਾਥੀਓ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਡੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਈ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਸਲਾਮ। ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਲੋਚਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਈ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 136 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, 8 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਹਲੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 12-12 14-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਨੀਚਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, 28 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ? ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਕੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਾ, ਲੋਕ ਲੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਨੀਚਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਠਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਲੇ ਪਿੱਛਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੇਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਖਾਵੇ ਖੂਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬੰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਨੱਕ ਰਗੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੀ ਆਪਣੇ ਸਰਬੰਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਥਾਜ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਜੀਐਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਬਦਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨਖਾਹ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 75 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਸੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 300 ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 250 ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪਗੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚਲ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਆ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਕਮ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲਾਸਟ ਦਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਹਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਊਂਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਣੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਥੀਓ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ 1886 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੀ 136 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ ਹੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 4 ਕੋਡ ਬਣਾਤੇ। ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਉਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਘੰਟੇ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ PF ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਧਾਤੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ PF ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋ ਵੇਜ, ਕਟੌਤੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਵਾਧੂ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਉਨੀ ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਧਰਮ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੈਲਗਾ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲਊਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਵਾ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਦਲ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਈ,
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ, ਪੀਐਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਟਰਮੈਨ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵਰਕ ਚਾਰਜ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਭਰਤੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ PWD ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ, ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਲਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਹੁਤ ਵਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ, ਉਹ ਹੱਕ ਅੱਜ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ 29 ਦੇ ਕਰੀਬ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ 1 ਮਈ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।